about the functions lesson last class. The functions, there are 4 types of functions are available. What are the functions are available in? What are the functions available? There are 4 types. One is user defined function, built-in function, and then third one is lambda function, recursive function. Recursive means a function called itself is called as recursive function. Recursive function. Recursive function. These four are the functions available. Okay. From this, today we can see the explanations. Now, function அப்படினா என்ன அப்படினா செயற்கூறுகள்னு சொல்லிருக்கோம். Functions must be defined to create and use certain functionality. Function create பண்ணக்கூடிய செய்யறது என்னது இந்த function உடைய வேலை. அப்ப functionsல built-in functionsக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம in last year also studied about print functions are see-in, see-out. Here the built-in functions and for print function is the user built-in function of the example solve. For munnadi whether you are defining a function means want to use a def அப்படிங்கற கோட யூஸ் பண்ணனும் அப்படி சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? keyword. Okay. Next, here blocks of code must be defined through the intentions அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்கோம். intendants. ஓகேங்களா? அப்ப என்னது நம்ம நெளிவடைவுகள் set brackets நம்ம யூஸ் பண்றது கிடையாது. other instead of set brackets you want to use intended. ஓகேங்களா? Okay. What are all the advantages of user defined functions? Functions will as divide a program into a smallest modules. Modules means subprograms or subroutine அப்படினு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். This makes a code easier to manage. It implements code reuse. பண்ண பண்ணிக்கலாம், திரும்ப பயன்படுத்திக்கலாம், எப்ப வேணாலும் எத்தனை முறை வேணாலும். Every time you need to execute a sequence of statements, all you need to do to call the functions. அப்ப திரும்ப செயல்படுத்தணும் அப்படினா என்ன பண்ணணும்? Call the function. Call the function. Function calling. Call by value, call by reference, return by value, return by reference நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்திருக்கோம். Okay. Functions allows us to change the functionality easier and different programmers can work in different functions. அப்ப என்ன பண்றாங்க? ஒவ்வொரு program creators நிரல் எழுதுபவர்கள் என்ன பண்றாங்க? ஒவ்வொரு மெத்தட்ல ஒவ்வொரு மாடல்ஸ்ல டிசைன் பண்றாங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆனா ஃபங்க்ஷன் உடைய யூசேஜ், the usage of functions are same in the same method. அப்ப அதான் இப்போ அவங்க அதுக்கு ஒரு நேம் வச்சுக்கிறாங்க. அதுதான் ஓகே. call a functions எப்படி கால் பண்றது? to call a hello functions for example 7.2 1 first program னு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப hello python அப்படிங்கற அவுட்புட் அவங்க எழுதி இருக்காங்க. def for example நம்ம என்ன பண்ணிருக்காங்க? def அப்படினா define அப்படின்றது அர்த்தம். but def hello அப்படின்றது என்னது? ஃபங்க்ஷன் ஓட நேம். hello is the function name colon and then print is used to print the statements. Every statements of the every print function must be enclosed with what are the message to be print means
all the messages should be enclosed with double quotes. அப்ப double quotesல இருக்கணும். இப்போ எதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணனும்னு நினைக்கிறோமோ அதை என்ன பண்ணனும், டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுக்கணும். hello python அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணனும், கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே, அதான் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ when you call the hello function, the function displays the following string as output. Okay, alternative we can also call hello functions with the print function as the example. அப்ப என்ன பண்றோம், திரும்பி print functionல திரும்பி கால் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா வச்சிருக்காங்க. return ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. return is the keyword, it should be run the program. அப்ப return அப்படிங்கற keyword கொடுக்கணும். it should not return anything. இப்போ return 0 னா எதுவுமே வராது. ரிட்டர்ன்ல null னு கொடுத்தோம் அப்படினா எதுவுமே ரன் ஆகாது. அப்ப return hello அப்படிங்கற ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா helloன்றது வரும். அவங்க அடுத்த ப்ரோகிராம்ல print of hello அப்படிங்கற ஃபங்க்ஷனே இதுக்குள்ள கொடுக்குறாங்க. அப்ப அதன் மூலமா என்ன ஆகுது, none. அப்ப அதுல எதுவுமே வராது. எனக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம், வெறும் ரிட்டர்ன் மட்டும் எழுதிருக்கோம். அதனால எதுவும் hello வராது. ஓகே, passing the parameters. அப்ப என்ன பண்றது, ஒரு parameters arguments பாஸ் பண்றத பத்தி லாஸ்ட் கிளாஸ் இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு. அதே one time you are all repeating the to recall the functions. What are the functions are in the Python? There are 4 types of functions. Okay, what is meant by parameter? Parameter na நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். Parameter should be enclosed with parentheses. Each and every argument should be separated through the comma. அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். Parameters or arguments can be passed to the functions. அப்ப parameter என்ன பண்ணனும், இந்த இடத்துல கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல integer float அதெல்லாம் நமக்கு இங்க தேவையில்லை. because of in Python every variables are defined as var. whether you give a value as 100 means it automatically converted to the integer. Whether we are all giving apple means it will be converted to the string. Whether I have given a value of a for இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிரோம், only single a, that group a or grade a அப்படி கொடுத்தோம்னா it will be treated as character அப்படின்ற மாதிரி அதுவே எடுத்துக்குது. சரிங்களா? அதனால நம்ம var அப்படின்றதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, அதனால நம்ம என்ன தேவையில்ல, இந்த parametersல இப்போ helloன்ற ஃபங்க்ஷன் நேமே வச்சுக்கிறீங்க அப்படினா hello a அப்படினா has 2 parameters. without parameter is called as default parameter னு சொல்லிட்டோம். எதுவுமே parameter பாஸ் பண்ணாம இருந்தா hello without parameter அப்படினு இருந்ததுனா என்னது, not parameterized constructor. constructors பார்த்தோம் இல்லீங்களா, with a parameter without parameters. அப்ப more than one parameters பாஸ் பண்ணா என்ன பண்ணுவோம், separated to the comma அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. the parameter that you place in the parentheses will be used by the functions itself. அப்ப இது இந்த parentheses குள்ள கொடுத்திருக்கிற parameters should be used in this functions only. இந்த ஃபங்க்ஷன்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். can also pass all sorted data to the functions. Here an example program. அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க, assume w equal to 3 h equal to 5. அப்ப area of w கன்ஸ்ட்ரக்ட் கொடுத்திருக்காங்க. area of w, h அப்படினு சொல்லி ரெண்டு வேரியபிள் கொடுத்திருக்காங்க. எப்படி கொடுத்திருக்காங்க, w, h. where every parameters or argument should be separated by comma and enclosed with parentheses. அப்ப கொடுத்துட்டாங்க return. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க, div. அப்ப div அப்படியே போட்டு ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க and then return. அந்த இடத்துல எதுவுமே நம்ம ரிட்டர்ன்ல எதுவும் எழுதல. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க, w star h semicolon கிடையாதா. ஓகே, return நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்ன பண்ணுது, இத we are multiplying or producting the variable a w and h. அப்புறம் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்றாங்க. அசூம் பண்ணிருக்காங்க என்னன்னு, w equal to 3 h equal to 5. அப்ப w 3 into 5 equal to 15 அப்படிங்கற ஆன்சரை
ஆகுது நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணுது. எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா print of w into h அப்படின்னு இங்கே கொடுத்திருக்காங்க. w into h இங்க போட்டோம் அது அப்படியே வரும்ல. ஃபங்க்ஷன் காலிங் ஏரியா ஆஃப் w, h அப்படின்னு இங்க போட்டுருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆகும் அந்த வேரியபிள் அப்ப ஏரியா ஆஃப் 3, 5 அப்படின்றது இங்க வரும். அசம்ப்ஷன்ஸ் அப்ப 3, 5 இங்க போட்டுருக்கோம். போட்டா என்ன ஆகும் இது என்ன ஆகுது 3, 5 தான் போட்டுருக்கோம் இந்த இடத்துல அசம்ப்ஷன்ல. அப்ப என்ன ஆகுது ரிட்டர்ன்ல என்ன கொடுத்திருக்கோம் ரிட்டர்ன் w into h அங்க கொடுத்திருக்காங்க. என்ன ஆகுது நமக்கு பிரிண்ட் ஆகுது 15 என்ற அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கும். function arguments there are 4 types of functions are there. Functions are in the Python. Then arguments there are 4 types of arguments. Arguments are so available 4 types of arguments. Arguments are used to call the functions. Argument எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க to call the function and their priority. 4 types of functions that one can use: required arguments, keyword arguments, default arguments, variable length arguments. அப்ப நீங்க எதை பொறுத்து அதை வகைப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை அழைக்கக்கூடிய முறையை பொறுத்து. primarily 4 types functions and their 4 types of functions that once can call. ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனை தான் ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் தான் ஒரு முறை ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு ஆர்குமெண்ட் மெத்தட தான் நம்ம பாஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஒரே நேரத்துல மல்டிபிள் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். ஃபங்க்ஷன்ல அடுத்த ஃபங்க்ஷன்ல வேற டைப் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இது வித் பாராமீட்டர் வித்அவுட் பாராமீட்டர் ரெண்டுமே ஒரு இதுல வருமா வராது இல்லீங்களா? அந்த மாதிரி 4 வகையான செயல்பாடுகள் இருக்கு அப்படிங்கும்போது அதை நம்ம ஒவ்வொரு முறையாக பயன்படுத்த முடியும். required arguments. Required arguments are the argument passed to the functions in correct positional order. அப்ப எந்த ஆர்டர்ல நம்ம கொடுக்கறோமோ அந்த ஆர்டர்ல வர்க் ஆச்சுன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் required arguments. அப்ப அதுக்கு அந்த required எத்தனை ரெண்டு வேரியபிள் யூஸ் பண்றோம்னா அந்த ரெண்டு வேரியபிள் அதுல வேரியபிளுக்கான வேல்யூ இருக்கணும் அப்படிங்கிறது required கண்டிப்பா வேணும். required arguments. Required arguments are the argument passed to the functions in correct positional order. எந்த பொசிஷனல் ஆர்டர்ல கொடுத்துறோமோ அதே பொசிஷனல்ல ரெண்டு வேரியபிள் கொடுத்துறோம்னா ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துறோம்னா ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும். மூணு ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குனா மூணு ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஒன்னு ஃப்ளோட்ல கொடுக்கறோம்னா அதே ஃப்ளோட்டிங் டைப்ல இருக்கணும். Here the number of arguments in the functions called should be matched exactly which the function defines. அப்ப என்ன ஃபங்க்ஷன்ல என்ன மாதிரி நம்ம கொடுத்திருக்கோமோ அதே நேம்ல தான் நம்ம கொடுக்கணும் இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ். You need at least one parameter to prevent syntax error to get the required output. அப்ப ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணிருக்கனா அந்த ஒரு ஆர்குமெண்ட்கான வேல்யூ கண்டிப்பா நம்ம பண்ணனும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். அந்த வேல்யூ கொடுக்கலனா எரர் வரும். For example, print string of str அப்படிங்கற வேரியபிள் நம்ம கொடுத்திருக்காங்க. சிங்கிள் ஆர்குமெண்ட் functions ஆ யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம print of str நம்ம கொடுத்த str ல நீ என்ன வேல்யூ கொடுக்கறியோ அது ரிட்டர்ன் ஆகும். அப்ப என்ன பண்றாங்க print string அனு கொடுத்திருக்காங்க. அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா track back most recently called last அனு கொடுத்திருக்காங்க call last. அப்ப required argument of php 10th line the module error missing required. அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க print string அப்படிங்கற ஃபங்க்ஷன் நேம் இருக்கு இல்லீங்களா? print string of str அப்படின ஒரு வேரியபிள் இஸ் தி ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஒரு வேரியபிளா பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. define df print string அப்படிங்கற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அது ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்றாங்க. அந்த ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணாம நீ வெறுமனே என்ன பண்ண கூடாது print string அப்படினு சொல்லி அத மட்டும் நீங்க கொடுக்க கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் விட்டுறதா இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் இல்ல. இப்ப இதே ஸ்பேஸ் விட்டுறதா இந்த print string என்ற ஃபங்க்ஷன் இதுல பிராக்கெட்ட போட்டுட்டா print string னு வரும்.
ஆனா இந்த இடத்துல print string ன்றதே ஃபங்க்ஷன் நேமா இருக்கும். இந்த இடத்துல எந்த ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணல क्वेश्चन மார்க். அப்ப இந்த இடத்துல இந்த ஆர்குமெண்ட் இல்லன்றதனால நமக்கு என்ன ஆகுது எரர் கிடைக்கும். சரிங்களா? சப்போஸ் அந்த இடத்துல அந்த string கொடுத்தனா required functions print example required arguments அப்படின்றதே நமக்கு print ஆகும் அந்த இடத்துல கொடுத்தா. ஓகே. அடுத்து next keyword arguments. குறிப்பெயர்கள். Keywords arguments will invoke the functions after the parameter are recognized by their parameter name. அப்ப என்ன பண்ணனும் keyword arguments அப்படினா அந்த keyword கொடுத்திருந்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் keyword means இதுக்குள்ள ஒரு நேம் கொடுத்திருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணிருக்காங்க நேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. அந்த நேம் உடைய இந்த இங்க கொடுத்திருக்கிற இந்த ஆர்குமெண்ட் உடைய நேமை வச்சு நம்ம கால் பண்றது. It is called as keyword arguments. Invoke the function after the parameters are recognized by their parameters name. அப்ப அந்த parameterல இருக்கக்கூடிய நேம் இந்த str அப்படிங்கற நேம் இருக்கு. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த எக்ஸாம்பிள்ல define print data name அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப நேம்ன்றது அந்த ஆர்குமெண்ட் உடைய நேம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a, b, c லாம் போறோம். இந்த நேம் அப்படிங்கறத ரெகனைஸ் பண்ணனும் எந்த ஃபங்க்ஷன். அப்ப அவங்க கொடுத்திருக்கிற print data அப்படிங்கற ஃபங்க்ஷனை நேமா கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? அப்ப அந்த நேமை வச்சு கால் பண்றோம். print அந்த ப்ரோகிராம் எழுதிப்போம். keyword arguments. keyword arguments. அந்த keyword கொடுத்து நம்ம கால் பண்றது keyword arguments. define print data print data of name அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. print name colon கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப நேமை வச்சு நம்ம கால் பண்றது. சரிங்களா? print same அதே ஸ்டேட்மென்ட் எழுதிருக்காங்க. print example keyword arguments நம்ம கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? keyword arguments இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு அப்புறம் கீழே print ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நேம்க்கு நேரா நம்மளோட நேம் டிஸ்ப்ளே ஆகும்ன்றதுக்காக கொடுப்போம் இல்லீங்களா? அதே போல இந்த நேம் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. இப்போ ஸ்மால் லெட்டர்ல கொடுத்தா நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர் எப்படி கொடுத்துறோமோ அதே மாதிரி இங்கே கொடுத்துறணும். ஃபார் ரிட்டர்ன் அப்ப now you can call the print data functions. அப்ப print data of name equal to என்ன கொடுத்திருக்காங்க gasent அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? GSHAN அப்படின்ற நேம் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப அதனால என்ன ஆகும் அப்ப இந்த நேம்ன்றதுக்கு நேரா என்ன ஆகும் print data இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நேம்னு கொடுத்துட்டு என்ன பண்றாங்க இதுக்கு நேரா நேமுக்கு நேரா இது என்னன்னு தெரியாதுன்றதுனால நம்ம என்ன பண்றோம் நேம் அப்படின்னு கொடுத்து அத கால் பண்றோம். சேம் as இதே நேம் அங்க இருக்கு அப்படின்றதுக்கு நேரா அத கொடுக்கிறோம். அப்ப print name equal to ஒண்ணும் இல்ல நேம் ஈக்குவல் டு என்ன பண்றாங்க GSHAN gasent அப்படின்ற நேம ஒரு ஸ்பெசிஃபை பண்றாங்க. அந்த நேம் என்ன ஆகும் will be go to the value of the required functions. okay அந்த required function உடைய வேல்யூ என்ன பண்றோம் keyword மூலமா இந்த gasent அப்படின்ற நேம என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த வேல்யூவை இங்க கொடுத்திருக்கோம். அங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க w h க்கு என்ன பண்றாங்க print string அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நேம் கொடுத்திருந்தாங்க. print area இப்போ ஏரியான்ற ஃபங்க்ஷன் இருந்தது இல்லையா? ஏரியா ஆஃப் 3,5 னு கொடுத்தோம். அப்ப 3,5 னா ஏரியா ஆஃப் நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம் ஏரியா ஆஃப் அங்க இடத்துல w h னு கொடுத்திருந்தோம். அப்ப என்ன ஆச்சு w க்கு இங்க 5 நோ சாரி w க்கு 3 நோ 5 னு எடுத்துக்கிச்சு. அதே போல நெட்ல ஒண்ணும் கொடுக்கல இந்த நேம் ஈக்குவல் டு நம்ம கொடுக்கிறோம். ஓகேங்களா? அதான் வந்திருக்கு. okay next default arguments. in Python the default arguments is the argument
that takes. In Python, the default argument is an argument that takes the default value if no value is provided in the function calling. அப்ப default argument னா என்ன அப்படினா நம்ம எந்த வேல்யூ கொடுக்கலாம் டிஃபால்ட்டா என்ன வேல்யூ எடுத்துக்க முடியுமோ அந்த வேல்யூவை அது எடுத்துக்கிறது தான் இந்த default argument. The function example following example uses default arguments. The print state default salary when no argument is passed. ஓகேங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் salary கொடுக்கல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்க salary equal to 3500 அப்படினு அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. சப்போஸ் என்னோட salary எனக்கு தெரியல. any one of the employee உடைய salary தெரியல அப்படினு சொன்னா இல்ல உங்களுக்கு salary fix பண்ணனும்னா உங்க default salary எவ்வளவு 3500 அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க default argument. Suppose இப்போ number of students has been studied in our school. ஓகேங்களா நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க அவங்களோட நேம் தெரியுது இல்ல அப்படினா நேம் தெரியல அப்படினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்டர் ரைட்டிங்ல என்ன பண்ண சொல்றாங்க from address xx னு போடுங்க to address y னு போடுங்க அப்படினு சொல்றாங்க. அப்ப என்ன it is the default value. அதே போல அவங்க என்ன பண்றாங்க name, salary equal to 3500 னு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ அந்த கொடுத்திருக்கிறதுல நீ வேல்யூ salary ன்ற இடத்துல நீ வேல்யூ கொடுக்கல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க print information define நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க define print info அப்படின்னு கொடுத்து எத்தனை ஆர்குமென்ட் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க நேம் ஒரு ஆர்குமென்ட் இந்த இடத்துல salary அப்படின்ற ரெண்டு ஆர்குமென்ட் பாஸ் பண்ணாக்க என்ன பண்ணனும் நம்ம ரெண்டு ஆர்குமென்ட்டுக்கும் அருண் அப்படின்ற ஒரு நேம் கமா salary 10000 அப்படி நம்ம கொடுக்கணும். அடுத்து இன்னொரு வேல்யூ கொடுக்கற அப்படினா பாலா அப்படி கொடுத்து 5000. அடுத்து இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நேம் கொடுத்து என்ன பண்ணனும் வேல்யூ கொடுக்கணும். சப்போஸ் இந்த வேல்யூ கொடுக்கலனா என்ன பண்ணிரணும் 3500 3500 எடுத்துக்கணும். இட்ஸ் தி டிஃபால்ட் வேல்யூ. இப்போ அதுவே எடுத்துக்கணும். இப்போ இங்க மணின்னு கொடுத்திருக்காங்க. மணியோட டிஃபால்ட் சப்போஸ் I have given money, 3000 னு கொடுத்துட்டேன் அப்படினா என்ன ஆயிடும் 3000 நம்ம பிரிண்ட் பண்ணனும். சப்போஸ் I didn't give the value அப்படினா it will be automatically take the default value as the argument value default ஆ இருக்கிற 3500 நம்ம பண்ணிக்கோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோ. அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கிறது. ஓகே புரிஞ்சுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வேரியபிள் லெந்த் ஆர்குமெண்ட்ஸ். அப்ப சார அந்த வேரியபிள் மாறியினுடைய நீளத்தை பொறுத்து மாற்றி அமைக்கிறது. In some instances you might need to pass more arguments than you already been specified. அப்ப நான் இந்த இடத்துல ரெண்டு வேரியபிள் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன். ரெண்டு ஆர்குமென்ட் தான் இருக்கு. ஆனா அத தாண்டி நான் இன்னொரு மூணாவதோ இல்ல அடுத்து இன்னும் ரெண்டு வேணும். more than one we want to add two or more arguments பாஸ் பண்ணனும் அப்படினா அதுக்கு என்ன பண்றது going back to the functions to redefine it can be redundant process. அப்படினா அது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான process. அதனால என்ன பண்ணிரறாங்க variable length argument can be used instance. பாருங்க பதிலா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் print infoல நேம் salary ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அவங்களுடைய டெசிக்னேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணனும். அதர் அவங்களுடைய டிகிரி டெசிக்னேஷன் மீன்ஸ் PGA இல்ல BTA அப்படின்றது. otherwise அவங்களுடைய அட்ரஸ் ஆர் கான்டாக்ட் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு என்ன பண்ணனும் ஆட் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன் அப்படினா அதை எப்படி ஆட் பண்றது இந்த ஃபங்க்ஷன் உடைய இதல அப்படின்றத அவங்க இப்ப பண்றாங்க. These are not specified in the functions definition and an asterisk. An asterisk is used to define such arguments. Okay, for example, let us
see the when what happened we are passing more than 3 arguments in the sum function, sum of 3 value. அவன் என்ன பண்ணிருக்காங்க, sum of 3 value மட்டும் தான் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா. வேரியபிள் லென்த் ஆர்குமெண்ட்ஸ் னு கொடுத்திருக்காங்க. அதுல எத்தனை வேரியபிள் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க, sum sum of x, y, z அப்படினா ரெண்டு மூணு வேரியபிள் தான் கொடுத்திருக்காங்க. நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா sum of எல்லா பிரிண்ட் ஸ்டேட் பண்ணி எழுதிட்டாங்க ஓகேவா. இங்க 5 10 15 20 25 சொல்லி அஞ்சு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. more than 3 கொடுத்திருக்காங்க. in the above code is executed produce the following result ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. the sum of takes 3 positional arguments but 5 were given. அப்ப என்ன பண்ணும் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா number of arguments ஸ்டார் கொடுத்திருக்காங்க. முன்னாடி நான் என்ன பண்ணிடுறேன், எல்லா ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டார் கொடுத்திருக்காங்க, ஒரே நம்பர்ஸ் நம்ம மட்டும் சரிங்களா. syntax of the arguments, இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன பண்ணனும், ஸ்டார் கொடுக்கணும். இந்த வேரியபிள் பேர் என்ன பண்ணனும், ஸ்டார் any one variable name. அப்ப அவங்க கொடுத்தது nos னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப நான் என்ன வேல்யூ கொடுக்கறோம் அத்தனை வேல்யூ அது அக்செப்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். the print 2 values, print 3 values அப்படி சொல்லி நம்ம கொடுக்கும்போது print பண்ணுது. இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், sum of 2 value 3 value அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், எத்தனை வேல்யூ வேணாலும் நம்ம சம் பண்ணிட்டே இருக்கிறது. அவங்க எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருக்காங்க. in variable length arguments we can pass the argument using two methods, non keyword variable arguments, keyword variable arguments. Non keyword variable arguments is called as tuples. Tuples are enclosed with parentheses. Okay, you will learn more about the tuples in the later chapter. The program given is an illustration for non keyword arguments. Variable argument. Keyword variable arguments are beyond the scope of this book. Apana scoping variable. The Python print functions is itself an example of such functions which supports the variable length argument. Apana பண்றோம் print ல நாம என்ன பண்ணிக்கிறோம், variable length fix பண்ணிக்கிறோம், arguments fix பண்றது. Next fourth type, anonymous function. என்ன சொல்றாங்க, ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம் recursive functions என்னது, call function call itself. recursive function lambda functions means unknown function. அந்த lambda function உடைய இன்னொரு நேம் தான் என்னது, anonymous. what is anonymous function? It is one important 2 mark or 3 mark எதுல வேணாலும் கேட்பாங்க. in Python anonymous functions is a functions that is defined without the name. அப்ப எந்த ஒரு பேருமே இல்லாம இங்க இருக்காது, ஒரு நேமே இருக்காது. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் தான் என்னது, anonymous, பெயர் தெரியாதது, unknown. without the name. While normal functions are defined using the define keyword, but define கொடுத்திருக்காங்க. normally functions are defined using lambda keyword. default தான் என்ன பண்றோம், அந்த define def னு கொடுக்கிறோம். இப்ப anonymous function என்ன பண்ணலாம், lambda keyword. hence anonymous functions are also called as lambda function. what is the use of lambda function or anonymous function? Lambda functions is mostly used for creating small and one time anonymous functions. இப்ப எதுக்காகனா ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்பாடுகளை வந்து செக் பண்றதுக்கு, for testing purpose-க்காக தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. For example இந்த lambda function அப்படி போட்டுட்டு அதுல when we are
getting the output is correctly or not அப்படிங்கற ஒரு டெஸ்ட் பண்றதுக்காக இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கணும் எந்த எரர் வருதா சப்போஸ் in bigger program 2 or 3 pagesக்கு நீங்க ஒரு program எழுதி ஒரு big project பண்றீங்க அப்படினா அதுல எந்த இடத்துல எரர் வருதுன்னு நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அப்படினா அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை எந்த இடத்துல இருக்குன்னு நம்ம அசம்ப்ஷன் பண்றோமோ அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை எடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த lambda function அப்படிங்கற anonymous நேம்ல unknown நேம்ல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் போட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் lambda functions are mainly used in combination with the function like filter, map and reduce beyond the scope of this book anu கொடுத்திருக்காங்க lambda functions can take any number of arguments and must return one value in the form of an expression எத்தனை ஆர்குமென்ட் வேணாலும் பாஸ் பண்ணலாம் ஆனா கடைசில ஒரே ஒரு வேரியபிள் வேல்யூ தான் டிஸ்ப்ளே பண்ணனும் அது நம்ம அங்க டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் பொறுத்து என்ன வேலைப்பாடு செஞ்சிருக்கோமோ அதை பொறுத்து lambda functions can only access global variable means predefined first function define பண்றதுக்கு முன்னாடியே நாம என்ன பண்ணிக்கணும் அறிவிச்சிரணும் and the variable in its parameter list and the value and the variable ஓட நேம் என்ன அந்த parameter listல கொடுக்கணும் வேறனே டிஃபைன் பண்ணி அத தான் என்ன பண்ணனும் parameterல நேமா வேற ஒரு நேமா டிஃபைன் பண்ண கூடாது ஓகேவா ஓகே syntax of return okay thank you students remaining topic will be discussed on the next class read well and prepare for the exam thank you students